गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जय श्री कृष्ण। श्री गंगोत्री स्कूल गोंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ नैनाबेन फळदू आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ अने अभिवादन करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विषय गुजराती तेमां ग्रामर छे संधिनो टॉपिक एना विषे अभ्यास करवानो छे। गया लेक्चरनी अंदर आपणे आज टॉपिक एटले के संधि विषे ज शीख्या हता। एमां आपणे छेल्लो प्रकार संधिनो जे विसर्ग संधि छे एना विषे अभ्यास कर्यो हतो। विसर्ग संधिना आपणे गया लेक्चरनी अंदर मात्र ने मात्र बे नियम आपणे जोया हता, बराबर। केम के विसर्ग संधि शीखवा माटे आपणे सौ प्रथम विगतवार व्यंजन छे वर्णपट एटले के एना कोठाने विगतवार समझ्या हता। घोष व्यंजन कोने कहेवाय, अघोष व्यंजन कोने कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने खास घोष व्यंजन कोने कहेवाय अने अघोष व्यंजन कोने कहेवाय ए हवे तमने याद रही गयुं हशे। केम के विसर्ग संधि शीखवा माटे आपणे घोष व्यंजन अने अघोष व्यंजन छे ए खास याद राखवुं पड़े। हवे अघोष व्यंजन ने घोष व्यंजन जो तमने याद रही गयुं होय तो अन्य जग्याए एनो उपयोग कई रीते थाय छे ए पण तमे याद करी अने करी शकशो, बराबर छे। प्रथम नियम विसर्ग संधिनो शुं हतो तो के विसर्गनो ओ क्यारे थाय? विसर्गनी पहेला अ होय अने विसर्ग पछी अ अथवा घोष व्यंजन आवे तो विसर्गनो ओ थाय। बीजो नियम शुं जोयो तो के विसर्गनी पहेला अ के आ सिवायनो कोई पण स्वर अ के आ न होवो जोईए अने विसर्ग पछी कोईपण स्वर अथवा घोष व्यंजन आवे तो विसर्गनो र थतो हतो, बराबर। आटलुं आपणे विसर्ग संधि विषे जोयुं हतुं, बराबर। आपणे सौ प्रथम थोड़ुंक याद करी लईए। संधिना प्रश्न छे ए आपणे 9मा धोरणमां 10मा धोरणमां आगळ तमे 11th 12th बधा ज मां गुजराती विषयनी अंदर संधिना प्रश्नो पूछाय छे। एटले संधिना नियम अनुसार भणवी अने ए अनुसार तमे साची संधि छोड़ो ए खूब जरूरी छे। तो सौ प्रथम थोड़ुंक याद करिए तो संधिना आपणे सौ प्रथम 3 प्रकार कीधा था। स्वर संधि, स्वर संधिना 2 प्रकार, विजातीय स्वर संधि अने सजातीय स्वर संधि एना विषे पण आपणे भण्या, उदाहरण जोया, नियमो जोया। त्यार पछी व्यंजन संधि जोई, बराबर। अने त्यार पछी विसर्ग संधि छे एना पण आपणे 2 नियमो पूरा कर्या। हवे आपणे बाकीना जे 4-5 नियम छे एने आपणे आ लेक्चरमां जोवाना छे। तो फरी पाछुं तमारी आ भूलाई कदाच कांई भूलाई गयुं होय तो रिपीट याद करावी दઉં છું। એટલે કે તમે આગળ લખેલું છે બુક્સની અંદર એ બુક્સ જ્યારે વિડીયો લેક્ચર તમે ભરો ત્યારે તમારે એ સાથે રાખવાની છે, બરાબર। અને એક જ જગ્યાએ બધું લખાય એ ખૂબ જરૂરી છે। જો તમે દરેક વખતે વિડીયો લેક્ચર ભણતી વખતે અલગ અલગ બુક્સની અંદર લખશો તો તમને આગળનું કશું યાદ નહીં રહે, બરાબર। આપણે એક બુક જ બનાવવાની છે અને બુકની અંદર જ લખવાનું છે, બરાબર છે। ચાલો તો હવે આપણે વિસર્ગ સંધિનો ત્રીજો નિયમ છે એને જોઈએ। ત્રીજો નિયમ લખજો। વિસર્ગ સંધિ નિયમ 3, બરાબર। વિસર્ગની પહેલા અ કે આ સિવાયનો સ્વર હોય અને વિસર્ગ પછી ર, વિસર્ગ પછી ર આવે તો વિસર્ગનો લોપ થાય છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। વિસર્ગ પછી ર આવે તો વિસર્ગનો લોપ થાય છે। હવે આપણે જોયું નિયમ મુજબ કે વિસર્ગનું શું થાય છે તો વિસર્ગની અંદર વિસર્ગની પહેલા અ કે આ સિવાયનો સ્વર હોય અને વિસર્ગ પછી ર આવે તો વિસર્ગનો લોપ થાય છે. બરાબર. હવે આપણે ઉદાહરણ ઉપરથી જ આપણે એને સમજી શકીશું. બરાબર.
તો જોઈએ ઉદાહરણ પહેલા નિહિ પ્લસ રવ. ઉદાહરણ છે પહેલું નિહિ પ્લસ રવ. બરાબર બરાબર શું થશે? નીરવ. કઈ રીતે બન્યું જુઓ. નિહિ પ્લસ રવ વિસર્ગની પહેલા અ કે આ સિવાયનો. બીજા નિયમમાં પણ એવું હતું, વિસર્ગની પહેલા અ કે આ હોવો જોઈએ નહીં. વિસર્ગની પહેલા અ કે આ સિવાયનો સ્વર એટલે કે વિસર્ગ છે એની પહેલા અ કે આ નથી, ઈ છે. અને ત્યાર પછી વિસર્ગ પછી એટલે વિસર્ગ પછી ર આવે તો એટલે ર છે રવમાં ર તો વિસર્ગનો લોપ થાય છે, વિસર્ગ નીકળી જાય છે અને આગળ લખવું પડે. આગળનો સ્વર્ગ દીર્ઘ બને છે નિયમમાં. આગળનો સ્વર દીર્ઘ બને છે. આગળનો એટલે વિસર્ગની પહેલા જે સ્વર આવે છે એ કેવો બને છે? દીર્ઘ બને છે. બરાબર. તો હવે જુઓ, વિસર્ગની પહેલા ઈ છે, અ આ નથી, વિસર્ગ પછી ર છે એટલે ઈને કેવો કરી નાખ્યો આપણે? દીર્ઘ. નીરવ. વિસર્ગનો લોપ થઈ ગયો અને આગળનો સ્વર દીર્ઘ થઈ ગયો. બીજો ઉદાહરણ નિહિ પ્લસ રોગી. વિસર્ગની પહેલા ઈ છે, અ કે આ છે નહીં, વિસર્ગ પછી ર છે તો વિસર્ગનો લોપ થાય અને વિસર્ગની પહેલા આવતો ઈ કેવો થઈ જાય? દીર્ઘ. બરાબર. તો થઈ જશે નિરોગી. વિસર્ગનો લોપ થવો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિસર્ગ છે એ સાવ નીકળી જવો. ખ્યાલ આવ્યો? વિસર્ગ છે એ સાવ નીકળી જવો. તો અહીંયાથી વિસર્ગ નીકળી જાય એને ઈનો શું થઈ જાય છે? દીર્ઘ ઈ. તો નિયમ 3 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે નિયમ 4 વિશે જોઈએ. બરાબર છે. ચોથો નિયમ આપણે જોઈ લઈએ. લખતા જોજો. વિસર્ગની પહેલા વિસર્ગની પહેલા ઈ કે ઉ હોય અને વિસર્ગ પછી ક ખ પ ફ આવે તો વિસર્ગનો સ થાય છે. બરાબર. વિસર્ગ સંધિનો નિયમ છે. વિસર્ગની પહેલા ઈ કે ઉ હોય. આ ચોથો નિયમ છે. પહેલા નિયમમાં શું થયું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિસર્ગનો ઓ થયો હતો. બરાબર. બીજા નિયમની અંદર શું થયું હતું? તો કે વિસર્ગનો ર થયો હતો અને ત્રીજા નિયમની અંદર વિસર્ગનો લોપ થયો હતો. હવે ચોથા નિયમની અંદર શું થાય છે? તો કે વિસર્ગની પહેલા ઈ કે ઉ હોય અને વિસર્ગ પછી ક ખ પ ફ આવે તો વિસર્ગનો સ થાય છે, સ ફાડ્યો. બરાબર છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે એમનું ઉદાહરણ જોઈએ તો તમને આ નિયમ સમજાશે. ઉદાહરણની અંદર જુઓ, નિહિ પ્લસ ફળ. બરાબર. શું નિયમમાં કહ્યું છે? વિસર્ગની પહેલા ઈ કેવું હોય. હવે અહીંયા વિસર્ગ છે એની પહેલા ઈ છે. બરાબર. અને વિસર્ગ પછી ક ખ પ ફ તો અહીંયા ફ છે. બરાબર. તો વિસર્ગનો શું થઈ જાય? શ. હવે આપણે અહીંયાથી જ્યારે એને સંધિ કરશું ત્યારે વિસર્ગનો શ કરી નાખીએ, નિષ્ફળ. બરાબર. હવે વિસર્ગનો જો નિયમ, વિસર્ગનો ક્યારેક ર થાય છે, ક્યારેક લોપ થાય છે. તો સ ક્યારે થાય, લોપ ક્યારે થાય, એના માટે જ આ શીખવાનું છે કે પાછળ કયો વ્યંજન આવે ત્યારે એનો સ થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? બીજું ઉદાહરણ
દુહુ પ્લસ કાળ, દુહુ પ્લસ કાળ બરાબર શું થશે? તો કે વિસર્ગની પહેલાં આપણને ઈ કેવું કીધો છે, તો વિસર્ગની પહેલાં દમાં શું છે? ઉ, ત્યાર પછી ક, આ ચારમાંથી કોઈ પણ વ્યંજન પાછળ હોવા જોઈએ, તો ક છે એટલે વિસર્ગનો શું થઈ જશે? સ. હવે આપણે લઈએ દુષ્કાળ, ત્યાર પછી શબ્દ છે ત્રીજું નિહિ પ્લસ કપટ બરાબર. હવે વિસર્ગની પ્રથમ ઈ છે અને વિસર્ગ પછી ક છે એટલે વિસર્ગનો સ થશે નિષ્કપટ બરાબર. ચાલો તો આપણે આનો ત્રીજો ચોથો નિયમ છે એ પણ જોયો, વિસર્ગનો સ થયો એ નિયમ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે કે વિસર્ગનો સ થયો. હવે આપણે એનો પાંચમો નિયમ છે એ જોઈએ. પાંચમો નિયમ લખતા જજો. વિસર્ગની પહેલા અ હોય અને વિસર્ગ પછી ક, ખ, પ, ફ આવે તો વિસર્ગ એમ જ રહે છે. જો નિયમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલી જગ્યા આપણે અંડરલાઈન કરી એટલી જગ્યાએ યાદ રાખવાનું છે. પાંચમો નિયમ એવો છે કે વિસર્ગની પહેલા અ હોય અને વિસર્ગ પછી ક, ખ, પ, ફ આવે તો વિસર્ગ એમ જ રહે છે એટલે હોય એમનો એમ જ રહે છે બરાબર. હવે ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. વિસર્ગની પહેલા અ હોય અને વિસર્ગ પછી, તો ઉદાહરણ છે અંતઃ પ્લસ કરણ. વિસર્ગની પહેલા અ હોય, વિસર્ગની પહેલા તમાં અ છે અને વિસર્ગ પછી ક, ખ, પ, ફ આવે તો ક છે, તો વિસર્ગ એમ જ રહે છે એમનો એમ રહે. હવે આટલે આની અંતઃકરણની સંધિ આપણને જોઈન્ટ કરવાની પૂછાય, સંધિ કરો તો જવાબ શું આવે? અંતઃકરણ, કેમ કે વિસર્ગ એમનેમ રહે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ આપણે. અંતઃ પ્લસ પૂર બરાબર છે. અંતઃ પ્લસ પૂર, તો વિસર્ગની પહેલા અ છે, વિસર્ગ પછી પ છે, ત્યાં પ આપેલો છે તો વિસર્ગ એમનેમ રહે છે અંતઃપૂર. ખ્યાલ આવી ગયો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું થયું? વિસર્ગ કાયમ રહે છે એમ પણ લખી શકાય, વિસર્ગ એમનેમ રહે છે કાયમ રહે છે એટલે હોય તેમનો તેમ જ રહે છે. પરંતુ ક્યારે? આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે બરાબર. વારે વારે તમે નિયમ પાકો કરો, શીખો ત્યારે યાદ રાખવાનું છે. વિસર્ગનો ઓ ક્યારે થયો, વિસર્ગનો લોપ ક્યારે થયો, વિસર્ગનો ર ક્યારે થયો, વિસર્ગનો સ ક્યારે થયો અને વિસર્ગ કાયમ ક્યારે રહે છે, એમનો એમ ક્યારે રહે છે, આ વસ્તુ શીખવાની છે. ત્યાર પછી આપણે વિસર્ગ સંધિનો છઠ્ઠો નિયમ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નિયમ 6 વિસર્ગ પછી નિયમ 6 છે
વિસર્ગ પછી ચ કે છ આવે તો વિસર્ગનો શ થાય. બરાબર. આની સાથે આપણે બીજો નિયમ પણ એક લઈ લઈએ સાથે સાથે. એ આપણે છઠ્ઠા નિયમની અંદર જ યાદ રાખીશું. વિસર્ગ પછી ટ કે ઠ, વિસર્ગ પછી ટ કે ઠ આવે તો વિસર્ગનો શ થાય છે. યાદ રાખવાનું છે ત્રણેય શ ક્યારે થાય? વિસર્ગ પછી ત કે થ આવે તો. બરાબર. વિસર્ગનો શ થાય. વિસર્ગ પછી ચ કે છ આવે તો વિસર્ગનો શ થાય. વિસર્ગ પછી આ પછી જ યાદ રાખવાનું છે. ટ કે ઠ આવે તો વિસર્ગનો શ ફાડ્યો થાય. વિસર્ગ પછી ત કે થ આવે તો વિસર્ગનો સ સગડીનો થાય. બરાબર. હવે આપણે એનું ઉદાહરણ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે તમને. નિહિ પ્લસ ચય, બધાના એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. નિહિ પ્લસ ચ, વિસર્ગ પછી અહીંયા વિસર્ગની પહેલા શું આવે છે એ નથી જોવાનું, વિસર્ગ પછી શું આવે છે એ જ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. વિસર્ગ પછી ચ કે છ તો અહીંયા ચ આવ્યો, નિહિ પ્લસ ચય તો વિસર્ગનો અવો સ થાય, સ મીંડાવાળો, અને સ મીંડાવાળાને આપણે જ્યારે લખવાનો હોય ત્યારે અડધો સ્ર લખાય છે. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ શબ્દ નિશ્ચય. વિસર્ગનો એવો સ થાય, વિસર્ગ નીકળી છે. વિસર્ગ પછી ટ કે ઠ આવે. હવે એનું ઉદાહરણ એક લઈ લઈએ. દુહુ પ્લસ ટ. બરાબર. તો વિસર્ગ પછી ટ આવ્યો તો વિસર્ગનો સ કરો, દુષ્ટ. બરાબર. એવી રીતે આપણે નિહિ પ્લસ તેજ, વિસર્ગ પછી ત આવ્યો તો શું થશે? નિસ્તેજ. બરાબર. આ રીતે આપણે છઠ્ઠા નિયમની અંદર વિસર્ગ પછી ચ કે આ ત્રણ, આમ નિયમ જુદા કરીએ તો ત્રણ થાય, પણ આપણે છઠ્ઠામાં સાથે લઈ લેવાનો છે બધા એક સરખા નિયમ કે ત્રણ સ કઈ જગ્યાએ થાય છે? સ, સ ને શ ક્યારે આવે છે? તો વિસર્ગની આગળ ગમે તે હોય, વિસર્ગ પછી જો આવા વ્યંજન આવે તો આવો સ થાય, મીંડાવાળો, સ ફાડ્યો થાય અને સ સગડીનો થાય. એ વસ્તુ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. બરાબર છે. ત્યાર પછી હજી એક નિયમ છે સાતમો, એને જોઈ લઈએ. નિયમ 7. વિસર્ગ પછી શ, શ અને શ આવે તો વિસર્ગ એમ જ રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો વિસર્ગ પછીની વાત આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિસર્ગ પછી સ, સ અને શ, પાછો ત્રણેય સ ની વાત આવી, ત્રણ સ આવે. વિસર્ગ પછી સ, સ અને શ આવે તો વિસર્ગ એમનેમ રહે છે. એના માટે ઉદાહરણ, ઓમાં શું થતું હતું? વિસર્ગનો સ થતો હતો. આમાં વિસર્ગ એમનેમ રહે છે. નિહિ પ્લસ શ્વાસ, આ કયો સ છે? આ. બરાબર. એમનેમ રહે છે એટલે આપણે નિશ્વાસ. પછી બીજું ઉદાહરણ લઈએ. દુહુ પ્લસ શાસન. બરાબર. દુહુ પ્લસ શાસન બરાબર દુઃશાસન. આ રીતે નિયમ બને છે.
તો 7મો નિયમ આપણે જોયો, એમાં ખાસ કરીને વિસર્ગ પછી ત્રણેય સ આવે ત્યારે વિસર્ગ છે એ કાયમ એટલે કે એમનેમ રહે છે, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. હવે એક છેલ્લો નિયમ છે કે જે વારંવાર આપણને પૂછાય, તો કઈ રીતે આવે છે એ નિયમને આપણે અલગતાથી વિસર્ગ સંધિમાં નથી આવતો, પરંતુ બે સ્વર મળીને વ્યંજન બનતો હોય એવો એક નિયમ છે. એ નીચે નોટ કરી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઈ પ્લસ અ હોય તો શું થાય? ય. અને ઉ પ્લસ અ હોય, બરાબર, તો થાય વ. હવે આપણે એનો નિયમ જોઈએ. જે આપણે સ્વર સંધિમાં જોતા, આ સ્વર સંધિમાં નું આવે, વ્યંજન સંધિમાં નું આવે કે વિસર્ગ સંધિમાં નું આવે. આને ગુણ સંધિ કહેવાય. બરાબર. જે તમારે સંસ્કૃતમાં ખાસ ભણવાની આવે છે. તો અહીંયા ઈ પ્લસ અ ગુણ થયો એટલે કે બે સ્વર મળીને એક વ્યંજન થયું. હવે એનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. વી પ્લસ અગ્ર. બરાબર. તો જો વ ની અંદર શું છે? ઈ, અને પાછળ અ છે. ઈ પ્લસ અ મળીને ય બન્યો. હવે આપણે વ માંથી શું કાઢવાનું છે? ઈ કાઢી નાખો એટલે વ કેવો રહ્યો? અડધો. પછી આપણે અ કાઢી નાખી, બે મળીને તો ય બન્યો એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે ગ્રહ. હવે ઈ પ્લસ અ મળીને ય બન્યો, તો યને આપણે મૂકશું ક્યાં? જી બને એને ક્યાં મૂકવાનો હોય? તો કે આગળનો જે અક્ષર હોય એની અંદર ભળી જાય. બરાબર. તો હવે આપણે વ અડધો છે એની અંદર ય મૂકી દઈએ એટલે બનશે વ્યગ્રહ. ખ્યાલ આવી ગયો? ત્યાર પછી બીજું ઉ પ્લસ અ, બરાબર, શું બન્યું? વ. તો એમાં આવશે અનુ પ્લસ એ સણા. બરાબર. અહીંયા એ હોય તો વે બને, અ હોય તો વ બને. અનુ પ્લસ એસણા જોઈએ તો અહીંયા આપણે નિયમ બને છે ઉ પ્લસ એ વાળો છે એટલે ઉ છે, ન ની અંદર શું છે? ઉ. હવે આપણે એને આ રીતે લખી નાખીએ અને ત્યાર પછી આપણે સણા લખી નાખીએ. તો ઉ અને એ કાઢી લીધો, બરાબર બન્યો વે. ઉ પ્લસ એ બરાબર વે બને. હવે આપણે આને વચ્ચે વે મૂકવાનો છે, તો વે ક્યાં લાગશે? તો કે ન ને લાગશે. બરાબર. ન અડધો છે તો શું બનશે? અન્વેષણા. થઈ ગયું. તો અહીંયા બે સ્વર મળીને એક વ્યંજન બને છે એવા બે ઉદાહરણ છે. એ વારંવાર પૂછાતા હોય તો એને પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટ કરી લેજો. આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર સંધિ છે એના બધા જ પ્રકાર છે એ આપણે જોઈ લીધા. છેલ્લે વિસર્ગ સંધિનો છેલ્લો પ્રકાર 7મો જે નિયમ છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો, અને ત્યાર પછી જે બે નિયમ જોયા એ આપણે ગુણ સંધિના હતા, જે બે વ્યંજન મળી અને એક બે સ્વર મળી અને એક વ્યંજન બનતો હતો. બરાબર છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંધિનો ટોપિક કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. બધા વિદ્યાર્થીને બુક્સની અંદર સંધિના 3 પ્રકાર અને એના જેટલા ઉદાહરણ મેં લખાવ્યા એ બધા છે એ વ્યવસ્થિત લખી લેવાના છે. અંતે સંધિના આપણે જે 4 થી 5 લેક્ચર થયા એ બધા લેક્ચરને છેલ્લે તમે એક વખત ફરી વખત રિવિઝન રૂપે પણ આ વિડીયો લેક્ચરને જોઈ લેજો, એટલે સંધિ છે એ ક્યારેય ભૂલાય નહીં, એના નિયમો હંમેશા તમને યાદ રહી જાય. બરાબર. ચાલો, સંધિ છે એને આપણે અહીંયા આ ટોપિકને ગ્રામરનો પૂરો કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે ફરી પાછા ગ્રામરના બીજા એક ટોપિક સાથે અભ્યાસ કરીશું. અત્યારે આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ.